بلغ مقاصدنا وكلنا مرضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكلنا مرضايا واسع الكرم يا أكرم الخلق من أجود به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع ولن يرضيك رسول الله جاءك به إلى الكريم تجلى باسم منتجب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كانت صلاتك نظري من زلة عذبت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم واجعل رجائي غير منعكس إليك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم واكتب بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم عن نبات الباني ريح الصبا وأغرب العيس حال العيس بالنظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم الله عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع المصطفى ثم التابعين فهم أهل التقى والنبي
النقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا إمام بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. اليوم سبحان الله المسلمين الذين أحياء شر الطاغين والطاغين الحاسدين المعتدين شر المستضعفين على المسلمين فرج على المسلمين ويشفي الله المسلمين وأن يوفقنا لما يحب الله ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار الكرم وصلى رحمته على اللطف والعافية أسمع العاقبة مما نظري نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النافع والانتفاع والاستفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحميد عبد الله في كتابه عنده تمام الانقال وما الإحسان فبأن يأخذ بالفضل والبر والمعروف من إجارة النادم وعلى الصانع والمحترف أن يأخذ بنحو ذلك من العدل والإحسان في صناعته وحرفته من اجتناب الظلم والغش والأخذ بالنصيحة والأمانة والصدق والوفاء وما شاكل ذلك من أفعال أهل التقوى والإحسان الذين أخبر الله تعالى في كتابه بأنه معهم حيث يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وينبغي للتجار والصناع إذا عاملهم من لا يحسن المعاملة لغلاوة أو حاجة شديدة ألا يغترموه ويغبنوه بل ينظروا له الأصلح يقدروا أنه يحسن المعاملة بالنظر لنفسه وكونه من أعرف الناس بها ويعاملوه على ذلك التقدير ويوقعوا في بأس وحرج وكانوا به من مؤثر الدنيا على الآخرة ومن لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبلغنا عن بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أنه كان يبيع حللا قيمة البعض
كل واحدة منها 1000 درهم وقيمة البعض منها كل واحدة 500 درهم واتفق أنه قام من دكانه وخلف فيه ولد أخيه فجاء أعرابي يطلب حلة فعرض عليه من التي قيمتها 500 درهم فاشتراها منه ب1000 درهم وأعطاه الدراهم وأخذ الحلة ومضى ووجده الرجل الصالح صاحب الدكان في طريقه والحلة معه فقال بكم أخذت هذه؟ فقال له ب1000 درهم فقال له إنما قيمته ب500 إنما قيمتها 500 فقال له قد رضيت فقال وإن رضيت فإنا لا نرضى ولكن ارجع معي فإما أن تأخذ من التي قيمتها 1000 بدراهمك وإما أن تأخذ ب500 وهذه الحلة التي قد أخذتها وإلا خذ دراهمك ودع لنا حللنا فانطلق معه وأخذ 500 درهم والحلة التي قد أخذها أولا. وعن السر ساقتي رحمه الله أنه أخذ أياما كان يتجر شيئا من اللوز ب60 دينارا وكتب عليه الربح 3 دنانير ومكث أياما قلائل ثم جاءه الدلال ليأخذ منه اللوز وقال له بكم؟ وقال ب63 دينارا وقال له الدلال قد صارت قيمته في هذا الحين 90 دينارا وقال السري إني قد نويت ألا أربح فيه إلا 3 دنانير وقال الدلال إني قد أحدت الله أن لا أغش أحدا ولا أغبن مسلما وامتنع السري من البيع وامتنع الآخر من الشراء وحكايتهم في نحو ذلك كثيرة وذكر الإمام الغزالي رحمه الله منها طرفا صالحا وهاتان الحكايتان من جملة ما ذكره وهؤلاء وأشبههم من العاملين في دنياهم ولآخرتهم والزيادة في دينهم وحسنتهم قال الله تعالى فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وقد قال عليه الصلاة والسلام التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan daripada nasihat Al-Hayyul Haddad di dalam dakwah utamah kepada pekerja-pekerja keterampilan atau pedagang-pedagang jual beli di dalam amanat dan nasihat kepada pembelinya dan dia menjauhi daripada kezaliman penipuan di dalam berdagangnya, berjual belinya atau di dalam barang yang dia buat. Zaman dahulu pembuatan tangan namanya sani', pembuatan sendiri ya. Begitu juga semacam dia bekerja jadi karyawan. Kalau kita toko, jaga toko, dia juga harus amanat ya, menasihati pembeli jangan menipu di dalam pembeli-pembeli yang bodoh, pembeli-pembeli yang tidak tahu harga. Dia nggak boleh membodohinya, membohonginya, mengelabuinya. Itu semuanya termasuk khianat. Subhanallah ya. Al-Hayyul Haddad menasihati ini kepada 2 orang sani' yang pembuat daripada barang-barang produksi. Dia bikin barang-barang, jangan ada tipuannya supaya barangnya laku tapi tidak ada sedikit menipu pembeli. Wal muhtarif, orang yang mempunyai keterampilan bekerja daripada karyawan atau toko, penjaga toko, itu juga semuanya 5 perkara. Ijtinabul dzulm, hindari daripada kezaliman di dalam berdagang atau berbuat barang dagangan. Baik sekarang, zaman sekarang banyak nih dipanggil online apa ya, bikinan rumah dan seterusnya. Wal ghish, jangan menipu. Kalau bisa dia memberikan nasihat yang bagus begini ya, harganya segini,
modelnya begini, jarang gitu penjual yang memberikan nasihat kepada pembeli. Itu betul-betul penjual yang baik, dia nggak takut barangnya nggak laku. Misalnya ada di sini, ditunjukin yang sebelah sana, ditunjukin di toko yang sini, ditunjukin merek yang bagusnya, ya. Dan penuh amanat di dalam berdagangnya dengan harga dan keuntungan. Wasidq, jujur, wal wafa, dia betul-betul tepat janji. Kalau berdagang menjanji besok barangnya besok, atau lusa, kelar, ya, jangan ntar sok nggak kelar lagi, seminggu nggak kelar, 2 minggu nggak kelar. Nah, ini bukan pedagang yang bagus, ya. Wa ma syakala dzalika, apapun jenis-jenis yang berkaitan pembeli dengan pedagang, jangan sampai si pembeli itu dikecewakan, ditipu, dikelabui, dibohongi dan lain-lainnya. Itu semuanya tidak disukai. Sebaliknya, orang-orang ahli taqwa, ahli ihsan, pedagang-pedagang dalam ketakwaannya takut kepada Allah. Gak mau sifat-sifat itu ada di dirinya, bahkan dia berbuat baik di dalam berdagangnya, berproduknya, berkaryawannya, biar walaupun dia sebagai penjaga toko, penjaga kantor dan lain-lainnya, masing-masing semuanya dengan tugasnya. Nah, di situ diambil dari berita di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, yang berbuat baik di dalam segala perbuatannya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ini ayat daripada wasiat Nabi Allah Daud kepada anaknya, ya, atau seorang di dalam matinya, sebelum dia meninggal dibilang, engkau amalin, katanya, akhir ayat di surat Nahl. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Amalin ini ayat, katanya, Allah bersama, ma'iyatullah ma'an nas, ya. Kebersamaan Allah kepada siapa manusia yang bertakwa kepada Allah. Dengan dia takut kepada Allah di dalam jual belinya. Jangan ada sesuatu penipuan, pembohongan dan lain-lainnya. Maka ini ayat, ya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun fil muamalah. Dia berbuat baik di dalam muamalatnya, jual belinya dengan orang, sehingga nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang ditipu. Itu daripada ayat surat An-Nahl. Ujian kepada orang-orang yang bertakwa di dalam jual beli dagangnya, dan dia amanah, takut kepada Allah, jangan sampai merugikan orang lain. Wa yanbaghi lil-tujjar was-sunah, sekali lagi, ya, siogianya sepatutnya bagi pedagang dan pembuat barang, tidak amalhum man la yuhsinul muamalah, kalau dia berbuat jual beli kepada seseorang yang belum ngerti, ya kita belum jago ngerti mobil, jangan sampai ketipu di mobil. Kita belum jago di dalam main apa namanya ini, baju pokok zaman sekarang. Suka-suka kemarin bagus saja kita nggak beli karena ketipu harganya. Duit kita orang Bandung nih. Kita nggak tahu harganya kok mahal di Jakarta segini. Apa yang itu di Jakarta? Maka jangan dia mengambil kesempatan dan yang tadi mau beli orang yang nggak ngerti harga, orang yang bodoh, ketipu nanti. Nah, ini dilarang, nggak boleh, tidak bagus begitu katanya. Engkau mengambil kesempatan dari orang yang tidak tahu di dalam muamalah dagang tersebut, atau dia sangat butuh. Wah, ngomong-ngomong nih, dia lagi nyari, bu, tidak tertok harganya kalau orang sekarang bilang. Nggak boleh juga kesian. Dia butuh, berapa gue bayar? Naikin harga itu, nggak boleh. Kalau kita udah ada
artinya sudah adil, masing-masing sudah cocok, harganya, saungnya, tawarannya, udah. Kalau dia mengambil kesempatan nggak boleh, ya, kecuali dia sudah tahu betul barangnya dan apa yang dia mau itu bukan ada tipuan, ya. Walaupun dia butuh sangat, nggak boleh kita bohongi. Bahkan dulu lahul aslah, yang baik si pedagang itu mengasih pandangan. Nih bagusnya begini, kita lihat dulu, jangan terburu-buru, kan begitu. Ya, kita dulu beli tani, nggak tahu tani, nggak tahu surat, nggak ada apa. Nah kita kasih aja duit. Dan orang kita percaya, sayang kita percaya dia, akhirnya dia jadi orang pembohong. Surat nggak ada, tani nggak ada, mana tahu. Duit aja hilangnya. Tidak dibodohin sama dia. Nah, nggak boleh begitu. Mestinya dibilangin, itu mesti lihat dulu, jangan langsung main bayar. Kita percaya, sama orang percaya langsung. Saya nggak tahu ini dia dibohong. Nah itu contoh-contoh, nggak boleh langsung mengambil kesempatan kepada orang yang bodoh karena dia butuh, karena dia pengen, ya dapat untung, akhirnya rugiin orang. Ke orang yang nyesel, itu orang nggak punya barang, hilang atau nggak ada surat dan seterusnya, ruginya, paham dosanya terus-terusan. Teringat terus-terusan orang yang ini, ingat ya, nggak malu kan? Saya mati juga belum kenal, karena bukan ratusan juta, bahkan orang-orang bilang setengah M kalau sekarang kan. Wajib jadilah karena Yesus Muhammad wa nafarin nasir. Dia harus kasih tahu, ya, kepada orang yang bodoh tersebut, orang yang nggak ngerti, orang yang tadi dia penting mesti dibilangin, ya. Dia harus baik muamalahnya, dia harus berikan pandangan buat dirinya dan buat orang tersebut, kasih masukan, kasih pilihan, ya. Itu mesti gini dulu, dia dulu suratnya, oh orang tanah juga, jangan main bayar aja, ya. Wa kalau min arafin nas biha, kalau dia betul-betul ngerti di dalam muamalah tersebut, dia pengalaman, dia tahu selak-beluknya surat, dia tahu selak-beluknya tanah atau barang-barang atau mobil atau apapun, mesti dibilangin, ya. Fayu'amilu ala dari ketik. Dia muamalahnya kepada si pembeli tersebut, dia kasih harga yang baik, ya. Dia hargain dia pembeli yang bodoh tersebut atau pembeli yang polos, nggak boleh dia sampai dijeblosin, dibohongin, diperkelabui dan lain-lain. Wa illa wada'u fi ba'sin muharij. Kalau dia ambil kesempatan kepada orang yang tadi yang ketemu, wa yarbanu, dia ambil kesempatan untuk menipu atau mengambil untung pada orang tersebut, akhirnya dia dapat dosa di dalam bats waharaj, ya. Nanti akhirnya bisa-bisa jadi putus hubungan, jadi bisa-bisa ke penyesalan dan lain-lain, akhir nama orang itu tidak baik, dosa terus-terusan orang ingat, ya. Alhamdulillah. Wa kana bihi min mu'athirid dunya 'ala al-akhirah. Oh, kalau gitu dia mengutamakan dunia saja, enggak mengutamakan akhirat. Masa mau udah dibuat tipu, gua dapat untung, gua lari, kelar. Akhirnya dia seumur hidup sial, seumur hidup orang nggak percaya lagi, ya. Orang udah coret namanya karena dia begitu muamalahnya, merugikan orang, ya. Dia hanya mengutamakan dunia, yang penting dapat untung, ya. Yang penting dia berhasil, tapi uangnya haram, dianya nggak percaya lagi, dia banyak zalim sama orang, akhirnya akhirat nanti ketemu di sana, ya. Dia mengutamakan dunia saja, walaupun caranya tidak baik di dalam berdagangnya. Waman la yuhibbu akhi, dia termasuk kan cinta kepada saudaranya, ya, merugikan saudaranya, menjeblosin saudaranya. Dia dikasih kepercayaan, kita percaya sama orang itu. Ikut dari belakang itu nggak orang bilang ya. Ini kok kita percaya 100%. Nih modal, untung yang tinggal pakai modal, tinggal jalan doang. Nah, dimakan gitu.
Rumah ditinggal nggak jadi, surat nggak ada. Nah, itu semua zaman sekarang banyak sekali. Akhirnya ya dia termasuk orang yang nggak sayang sama teman, nggak sayang sama saudaranya. Dikasih percayaan, dikasih sesuatu, dia hanya pentingin buat untung yang sedikit, dia lupa di akhirat nanti. Akhirnya akan dipertanggung jawabnya. Ya, daraba hada, wa zalama hada, wa akala mala hada, wa safaka dama hada, wa akhadha mala hada. Tuntutan banyak. Termasuk dia zalimin orang, diambil hak orang, ditipu orang, dan seterusnya. Dia akan diambil pertanyaan satu persatu. Karena hadis yang lain juga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia nggak cinta kepada orang lain seperti dia cinta kepada dirinya. Jadi dia hanya cinta buat dirinya, yang penting untuk masa buruk dia rugi kan. Dia tinggalin, dia buang. Nah itu nggak boleh gitu. Ya. Tidak termasuk beriman dia. Sehingga dia kesian sama orang yang orang ngasih kepercayaan ke dia sia-siakan kepercayaan tersebut, bahkan orang itu ditipu. Itu bukan orang mukmin, apalagi orang bertakwa. Nah cerita ini yang kedua, minggu yang lalu saya udah duluin, yaitu Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah berdagang, dan berdagang baju kalau kita pakai bahan-bahan hulal, gulungan-gulungan pakaian, ya. Kain, tekstil kalau gitu ya, betul. Seorang pedagang sama dia, saya pekerja sama dia satu pekerja. Biasanya untuk majikan datang belakang, atau giliran udah mau nutup, datangkan gitu majikan. Ada orang Arabi, pedalaman, pedesaan, dia mau beli barang di tokonya imam tersebut. Ya. Dia tuh bilang, "Qimatul ba'd kullu wahid damiha alf dirham." Kepada si pekerjanya, ini barang kain satu golongannya 1000 dirham, 1000 dirham. Ya, yang ini 500 dirham, 500 dirham. Harganya. Dibilangin sama si pekerjanya ini. Pekerjanya suka-suka andal juga. Nah, dia keluar, ya, dia nggak datang, ditaruh ponakannya kalau gitu. Yang kerja sama dia ponakannya orang tadi. Datanglah pembeli Arabi dari pedesaan. Ya Tuhan, dia cari barang yang dia mau ada di toko itu. Dikasih harga yang 500 dirham, dijual 1000. Wah, itu enak. Yang di mana di pedesaan nggak tahu barang, pikir udah dikasih deh. Harga 1000, yang barangnya yang kasih yang 500. Oke, sang bodoh, orang kampung disuruh cari barang ini, dia beli 1000, dia punya duit, dia riba. Yang penting dapat barangnya deh. Bawa pulang, jalan. Kita di jalan ketemu sama Mama Hanifah. Ini dari tokoan ini barang. Ya, ditanya deh, dari mana? Dari sana. Toko berapa? Berapa dia beli? 1000. Ah, 1000. Ini 500. Oh enggak, udah beli 1000. Minta gitu, enggak. Balik, bawa lagi gitu. Bawa lagi ke tokonya, nggak bisa. Ya 500 kok itu 1000, kesian bawa, untungnya. Kalau kita asik banget tuh, untung double. Saya bawa ke tokonya, dia akan ponakan yang tadi dibilang itu, ya. Pulangin gitu, yang 1000 kasih dia 500 lagi. Ya. Fa'inna la narda ini. Ya. Ayo. Anta khudh al-qimah allati qimatuha 1000 dirham wa imma an ta'khudh 500. Ente ambil ini yang 500, sisa yang dari Saleh jual. Ambil. Kalau enggak udah nggak jadi beli. Pulangin 1000, dia nggak mau ambil untung 500 lebih banget. Dan ini Allah pakaian kemudian kau ambil. Subhanallah. Wa inna khudrahimah wa da'alna hulaika. Itu nggak jadi deh belakang beli. Tanpa lagi ma'amur wa ada 500 dirham.
Alhamdulillah. Akhirnya dia kasih yang dibalikin yang 500 dirham itu. Supaya itu orang Arabi nggak rugi banget. Nggak rugi banget, takut begitu. Ini kisahnya katanya Abi Hanifah di sini. Ada, tapi itu semuanya orang-orang soleh dahulu, pedagang-pedagang yang jujur. Ya. Kesalahan karyawannya itu tadi, dan jualin untung, bilang banget kalau gitu. Di zaman-zaman kita kerja tadi, ya, begitu kita kerja di Saudi gitu juga, ya. Mertua ya, orang masya Allah orang dulu takut dia kalau dia bilangin harga segitu, dia jangan lebih dari segitu. Ya, kalau bisa kurangin, jangan lebihin. Musim haji, musim haji, dia tahu musim haji. Kita dagang 2 kali, udah stop, yang lain nggak tutup pintu. Dagang bulan puasa, dagang bulan haji, udah untungnya udah double. Tapi jangan gitu ini kasih harga yang fix, yang ada sekali orang-orang haji kan bodoh semuanya. Bahkan dia nggak tahu duit, bahkan dia nggak tahu real berapa namanya kursnya. Kalau kita bodoh gampang banget, tapi nggak boleh. Itu semuanya sehingga toko masyhur. Toko kita masyhur, amanah, bisa pulangin tahun depan, harga rusak dipulangin, ada yang robek digantiin, nggak pakai bayar, nggak pakai rugi. Jadi nama bersih ya, itu halal. Daripada kisah para salafus saleh tadi seperti Imam Abi Hanifah, Imam Al-A'zam terkenal di Arab. Yang kedua, sirri as-sakit. Sama ahli sahih risalah al-Bushairiyah, daripada guru Imam Muhammad al-Junaid. Anna waqala ayaman kana yatajir syai'an min al-law. Dia berdagang daripada kacang-kacangan. Law itu kalau kita kacang medek ya. Dia dagangannya gitu daripada kacang-kacangan sejenisnya. Bilang ini harganya 1 karton atau 1 black 60 dinar. 60 dinar kita ambil untung 3 dinar aja cukup ya. 63 jualnya. 63. Beberapa hari datang dalal, kalau kita orang-orang yang simsar, pedagang kedua. Kalau kita maklar supaya dia dapat untung lagi, mau dagang lagi sama orang, diambil dulu boleh. Ya aku ambil dulu si dalal ini. Tadi kita bilang contohnya seperti apa tadi namanya? Dalal itu namanya apa? Maklar. Ya. Bagaimana hubungan? Maklar bertanya kepada yang punya toko Imam Sirri As-Sakati, berapa itu seblek kacang medek? Dibilang 63. Ya, syarat iman itu dihadapi 90 dinar. Nggak tahu ini harga sekarang lebih naik katanya. Dan gitu kan, barang saya cepat naik gara-gara mau lebaran biasanya. Ya, mau lebaran, udah 90. Wahai guru ini udah 90 dinar. Modalnya 90 di kata Imam Sirri As-Sakati, aneh udah niat, aneh cukup ambil untung cuma 3 dinar. Subhanallah, si orang yang juga takut kepada Allah. Kita tersebut bilang apa? Inni kan ahadullah la arusha ahada wa la arbuna tuslima. Aku dia janji sama Allah nggak mau menipu orang, nggak mau membodohi orang. Famtana asr min al-bay'. Sirri As-Sakati nggak mau deh dijual. Famtana al-akhar min asy-syira'. Nggak mau dia membeli, takut harga itu nanti dijual 90, padahal harganya 93. Nggak jadi beli. Padahal orang mau bayar 9. Wow, gimana tuh? 27 dinar untung. Dan mau minta hanya 3 dinar aja cukup. Sampai dia nggak jadi jual. Jangan sampai merugikan orang terlalu banyak. Hikayat itu minahwi dzalika katsira. Hikayat orang-orang saleh di dalam perdagangannya, muamalatnya, ya rahimahullah murahan. Samhan idza ba'
wasamhan idza ishtara, wasamhan idza qada, wasamhan idza iqtada. Dirahmati Allah, pendagang mudah berdagangnya, pembeli mudah membelinya, pengutang mudah membayarnya, yang piutang mudah menagihnya, nggak terlalu kasar di dalam menagihnya, mengasih waktu kepada orang yang belum bisa bayar. Penampilatun tidak masalah, dikasih ulur waktu beberapa hari kalau dia belum bisa. Itu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikayatnya banyak sekali, katakanlah ada di dalam kitab Ulumuddin. Itu kutipan dua hikayat ini dari Ihya. Wa ha'ula mashba'u min al-'amilin di dunya wa akhiratihim wa ziyadati dinihim wa hasanatihim. Mereka lah orang-orang seperti orang-orang yang bermuamalah di dunianya, tapi masing dia takut untuk akhiratnya. Bahkan dia memberikan pahala di dalam agamanya untuk bagaimana kejujurannya di dalam jual belinya menjadi hasanat dia, menjadi pahala tambahan plus ya, karena dia udah dagang juga, takwa juga, hati-hati berdagangnya jangan sampai mengambil kesempatan keuntungan atau membodohi atau menipu dan seterusnya. Rijalun la tulhihim tijarah, ya, laki-laki orang yang beriman tidak disibukkan, tidak dilalaikan dengan perdagangan, dengan jual belinya, an dzikrillah, daripada ingat kepada Allah, takut kepada Allah di dalam jual beli, takwa kepada Allah, gak mau dia menipu, gak mau dia membodohi orang. Nah itu enggak, inilah yang disebut rijal, laki-laki yang betul-betul ya, dia sifatnya takut kepada Allah di dalam muamalahnya. Pedagang dia, jual beli, dosa dagang, tapi ada dzikrillah. Wa iqamus shalah, dia dirikan sholat, nggak lupa sama sholatnya di pedagang, dia penjual. Wa ita'iz zakah, hartanya dikeluarkan, ditunaikan zakatnya. Kenapa? Ya khafuna yauman, dia takut satu hari. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqu yauman turja'una ila Allah. Takutlah hari balik kepada Allah nanti. Ada hari kembali kepada Allah, akan diminta pertanyaannya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana engkau cari dan ke mana engkau keluarkan. Yauman tatagallabu fihil qulub wal absar. Ya, takut nanti hari akan bolak-balik hatinya, akan ditanya, akan diintrospeksi, diambil tanggung jawabnya. Hati dan mata yang melihat dari di dalam berbuatnya, dia melihat kejahatan jual belinya, nah ini bahaya. Akan ditanya di sana, akan dia dipertanggung jawabkan. Kalau dibaik, kalau diperbuat tadi takwa kepada Allah, dia ingat dzikrullah, dia dirikan sholat, dia dirikan ditunaikan zakat, dia takut untuk hari kemudian nanti di sana akan diminta bertanggung jawab. Hati dan matanya, ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, kata Allah. Mata, telinga, begitu juga hati, di dalam segala muamalah semuanya akan diminta pertanyaannya. Kita tahu mata kita ini barang itu lagi dibilang benar, malah hati kita ngomong, ya, begitu juga telinga kita dengar. Nggak boleh itu semuanya. Kalau dia takut kepada Allah, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amiluu. Allah akan memberikan balasannya sebaik-baiknya apa yang dia perbuat di dalam muamalahnya. Wa yaziduhum min fadlih. Allah akan tambahkan lagi dari karunia anugerahnya, tambahan-tambahan. Jangan takut rezeki. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sekali kalau cara kita nipu, nggak ada rezeki, bohong. Enggak, kita jual apa adanya, datang rezeki. Mesti nipu juga, mesti ngebohongin juga, mesti ngelakuin juga, enggak mencepatkan rezeki, enggak menariskan rezeki. Dengan kita kejujuran, biar enggak dagang, biar enggak laku, biar enggak ini. Dengan izin Allah dan kita, dengan izin Allah dapat untung, walaupun terlambat, mungkin ada baiknya. Asa atau berusaha, oh, syarul.
Ansya anta syai'an wa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrun lakum. Mungkin engkau suka kepada sesuatu, tapi Allah tidak suka kepada itu. Ada kalanya kita tidak suka kepada sesuatu, mungkin itu baik buat kita. Tidak tahu. Yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah bisa memberikan barang-barang dagangan itu laku di waktunya, padahal dulu ditawar dulu. Ada pepatah, saya belajar dari orang pasar, kata pepatah Shibani katanya, la tahqiranna al-'aif min malak was-saghir min 'iyalak. Bahasa Betawi Arab. Jangan remehin katanya barang-barang dagangan yang jelek. Suka-suka barang-barang jelek, jadi mau dijual kayak mau diapain ambil deh. Udah nggak ada yang mau. Wala saghir min 'iyalak. Jangan kau remehin anak yang paling kecil daripada keluarga. Mungkin ini anak bakal menjadi orang baik. Itu suka-suka ya Allah, ini anak bodoh paling kecil lagi. Bapaknya meninggal lagi, nggak punya apa, warisan dia ada, dia dari tanah motor. Udah kakaknya udah kaya, kakaknya udah ngapain, terus yang botor yang terakhir yang banyak ilmunya, yang banyak baiknya, yang banyak diberkahi Allah. Itu juga barang-barang. Ya, suka-suka dulu di zaman peperangan di Saudi itu barang-barang yang kita punya segudang yang nggak pernah laku semua. Karena dibutuhkan. Padahal itu barang udah stok apa itu di orang stok yang nggak laku apa itu expire bukan expire. Udah barang yang nggak bisa laku deh. Datang perang Irak laku semuanya. Segudang-gudang itu dibeli semua orang. Subhanallah, baru diambil. La tahqiranna al-'aib min bada'atak was-saghir min 'iyalak. Jangan kau suka remehin gitu di barang-barang jelekmu. Ya, kali-kali nanti dia laku, dibeli semua, diborong semuanya. Ini zaman sekarang kayak kita punya tanah dulu, misalnya pinggir kali bilang, udah itu sampai 60 juta, dibayar 600 bagus ya? Sampai tol, apa namanya itu? Kehebatan lah. Kalau itu ya, nggak mau nih, nggak bisa, MB nggak bisa, sertifikat nggak keluar, tinggal nggak lagi, datang tol 600, bisa nggak tuh? Bisa, itu yang lebih banyak. Jangan kita hinain barang yang jelek, yang dari nikmat Allah, mungkin itu yang bakal bisa jadi berkah. Anak begitu juga yang kecil. Oh, kita yang lebih kecil, kesiannya. Oh, nggak tahu yang kecil nanti berkah. Jadi nanti rezekinya terakhir dia mendapatkan keberkahan. Oh, habis ini, insyaallah. Berapa lagi? 27. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi, itu dia maksudnya. Dari Allah kalau memberikan rezeki gampang. La tas'alanna 'anis sabab. Malikul muluk idza wahab, la tas'alanna 'anis sabab. Raja dari segala raja kalau mau ngasih, jangan tanya dari mana. Allah udah mau ngasih waktunya. Itu barang-barang barang-barang jelek, barang-barang nggak ada yang mau terlaku semua. Yang tahu, yang ngelakuin Allah, yang mundurin Allah, yang ngajuin Allah. Nah, yang nggak lakuin Allah, tapi bisa nggak laku? Bisa. Barang yang nggak ada, udah lama bisa balik nggak? Bisa. Bisa nggak balik? Bisa. Kenapa Allah nggak kuasa Allah semuanya? Nggak ada yang lemah bagi Allah Subhanahu. Kalau Allah kasih rezeki. Contohnya, wa kana abuhuma shalihan di dalam surat Kahfi. Kalau anak 7 turunan, barang warisannya di dalam tanah. Warisan yang di dalam tanah itu dapat cucunya yang bertuju. Ya sama yang sekarang. Dulu orang-orang yang punya tanah-tanah lama nggak laku-laku zaman-zaman dulu. Di cucu yang ketiga di 4 dapat semua. Dan begitu.
banyak sekali. Nah itu semuanya dari yang disebut tadi rijalun la tulhihim tijaratun, orang laki-laki yang tidak disibukkan, tidak dilalaikan dengan perdagangannya, yaitu at-tajir al-amin, orang yang berdagang yang amanat, as-saduq yang jujur, al-muslim yang dia betul-betul Islam, takwa kepada Allah di dalam dagangnya, ma'asyuhada yaumul qiyamah. Masya Allah, dia bersama dengan para orang-orang yang mati syahid di hari kiamat. Pedagang dia bukan orang mati syahid, dia pedagang, tapi amin, amanat, tapi sadu, dia betul-betul jujur. Dia nanti bersama selevel dengan orang-orang yang mati syahid yaumul qiyamah. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. ولا علم لنا إلا ما علمنا وأحكم سر إحسان الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النبي والنبي لا إله إلا الله إن شاء الله تعالى. اللهم اهدنا من عندك وأفضل علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة يا الله من لدنك علما نافعا وفية الدنيا متدبرا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.